नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। जदि आपण मानकर मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। आपण मानकर व्यस्त विव्रत जीवन भितरे आपण आपणकर भविष्यत पई 5 मिनिट समय दियंतु एवं आपणकर भविष्य विषय रे जानंतु एवं एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई किभଳି रहिछि। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने 2025 रे घटिबाकु थिबा 6टी भविष्यवाणी विषय रे जानिबे। कारण एही 2025 वर्ष रे बड़ बड़ प्रमुख ग्रह मानकर गोचर रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेणु आपण मानकर जीवन रे यह निश्चिंत भाव रे घटिबो। मोर एही कथा यह संपूर्ण सत्य अटे, जहा द्वारा कि आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिबो। तेबे बंधु माने समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न प्रकारर होई थाए एवं पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। सेथि पई आपण मानकर कुंडली अनुसार जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा आपण निश्चिंत प्राप्त करिवे। किंतु ज्योतिष शास्त्र बा धर्मशास्त्र साहाय्य रे आपण माने भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु पुंखानुपुंख भाव रे जानि परिबे एवं आपण प्रतिकार करी बड़ बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित बड़ बड़ प्रमुख ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांड गोचर करुछंती सेमाने आम समस्तक जीवन रे गोटे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु शुभाशुभ फल प्रदान करिबा पई प्रतिज्ञाबद्ध होई थांती एवं किछि ग्रहंकर गोचर आपण मानको अशुभ फल प्रदान करि थांती। सेही ग्रह मानकर गोचर जोगु आपण मानकर जीवन रे एही 2025 वर्ष रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु एही परिवर्तन टी आपण मानक पई भल रहिछि कि खराब रहिछि से विषय रे जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एहा ही मोर आपण मानकु अनुरोध अटे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। आपण माने ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे आपण मानक जीवन रे परिवर्तन घटिबो। आपण मानकर शिक्षा क्षेत्र रे ना क्यारियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक जीवन रे ना आपणक भाग्य रे ना आपणक स्वास्थ्य रे घटिबा पई हेबो। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। मंगल आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र एवं शनि आपणकर नवम गृह रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान करिसंती। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा प्रथम भविष्यवाणी कौन रहिछि। तेबे बंधु माने एई 2025 मसिया रे जो अविवाहित मिथुन राशि व्यक्ति माने एवं विवाह पई प्लानिंग करुछंती सेमानकर मई मास 15 तारिख परे विवाह हेबार जोग बनुअछि। कारण देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावर स्वामी से आपणकर राशि को गोचर करिवे। आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान होई आपणकर सप्तम गृह को सप्तम दृष्टि प्रदान करिवे एवं आपण मानकर सप्तम भावटी वैवाहिक जीवनर भाव। सेथिपाई मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जो मानकर विवाह योग्य हो जाइछि बा विवाह करिया पई चाहुचंती तो एही 2025 वर्ष मई मास परे तांकर विवाह सुनिश्चित हेबो। कारण बंधु माने गुरुंको बिना कौनसी भी शुभ कार्य होई पारे नाही। गुरु हेउचंती एक शुभ ग्रह। ए वर्ष आपण मानक उपरे गुरुंकर आशीर्वाद
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ହେବେ। କାରଣ ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସ୍ୱଭାବର ରାଶି ଅଟେ, ମାନେ ଚର ଏବଂ ସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବର ରାଶି। ବେଳେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଜିଡ଼ି ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଏକାଗ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 2025 ବର୍ଷରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି 2.5 ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର କର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆମର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହି 2025 ବର୍ଷ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବା କଳିଗୋଳ ନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ 9ମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ତରବର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ବିଚାରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ମାଗି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବରେ ରହି ଅଚାନକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ରେ ପକାଇବେ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ କର୍ମଫଳଦାତା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଯିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 9ମ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ 9ମ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଗୃହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ବା ଖାଲିରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ
ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ସବୁପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ନୂଆ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବଢ଼ିଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ନବମ ଗୃହଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ବା ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ କେତୁ ବାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହା ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସିକି ରହୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାବିକା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।